जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर मोरडा निर्वाचन मंडल तथा मोरडा थाना अधीन छोटरायपुर पेट्रोल टांकी में मंगलवार घटी जाइଥିବା सड़क दुर्घटना गुरुतर युवकर चिकित्साधीन अवस्था कटक बड़ मेडिकल मृत्यु हो जाइଥିବା घटना खबर पाई तांकर बड़ भाई बुधवार हृदघात मृत्यु घटना मोरडा विधायक तथा गृह निर्माण उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र निर्देश क्रमे मोरडा मंडल सभापति देवव्रत परिडा बुधवार अपराह दुईटारे पहुंची मृतकों परिवार वर्गों को भेटी संवेदना जणाइबा सहित सरकारी सहायता पाई प्रशासन दृष्टि आकर्षण करछंती। दुर्घटना मृत्युवरण करथिबा व्यक्ति जनक हेउछंती मोरडा थाना अधीन बलदिया ग्रामर लसटुडुंकर पुओ लुकाई टुडू एवं लुकाईंकर मृत्यु खबर पाई तांको बड़ भाई पालू टुडू मध्य हृदघात प्राण हराइछंती। सूचना मुताबक लुकाईंकर सड़क दुर्घटना गुरुतर अवस्था प्रथम बारिपदा एवं पर कटक बड़ मेडिकल को डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा सुधा सेठारे तांकर मृत्यु घटिला। सान भाईर मृत्यु खबर पाई बड़ भाई पारुटुडू मध्य दुखरे म्रियमाण हो हृदघात मृत्युवरण करछंती। गोटे पर दुई भाईर एभली अकाल मृत्यु पूरा परिवार वर्ग को असहाय करथिबा बेले समग्र अंचल स्तब्ध हो जाइछि। दुई भाई रोजगारिया पुओं को हराई एक संगरे हराई किभली सरकारी सहायता मिल पार से नहीं माननीय मंत्री ब्लॉक एवं जिला प्रशासन को निर्देश देते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना नलपुर पंचायत अधीन कईफुलिया ग्राम में गुरुवार चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण नकली विषाक्त विदेशी मद समेत ओडिशा रे विक्रय पर संपूर्ण निषिद्ध थिबा चोरा विदेशी मद जबत करने घटना गुरुवार अपराह दुईटार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी अबकारी विभाग। सूचना मुताबक माणतीरी जागर मेला लक्ष लक्ष लोकंर समागम को दृष्टि रखी विपुल परिमाण नकली विषाक्त विदेशी मद समेत ओडिशा रे विक्रय पर संपूर्ण निषिद्ध थिबा चोरा विदेशी मद आनी कईफुलिया ग्राम में गच्छित कर रखा नहीं बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रदीप कुमार बेहेरा विश्वस्त सूत्रु खबर पाई एवं चढ़ऊ योजना प्रस्तुत पूर्वक बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रदीप कुमार बेहेरा नेतृत्व में अबकारी विभाग खुंटा उदला एवं बारिपदा मोबाइल यूनिट सहित सशस्त्र पुलिस सहायता गुरुवार अतर्कित चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय कईफुलिया ग्रामर जैनिक व्यक्ति घर भितर लुचाई रखा विपुल परिमाण नकली विदेशी मद समेत ओडिशा रे विक्रय पर निषिद्ध थिबा विदेशी मद जबत कराइथिला। नकली विदेशी मदर परिमाण 16 लिटर पाखापाखि होइथिबा बेले चोरा विदेशी मदर परिमाण 262 लिटर पाखापाखि होइछि। एने बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रदीप कुमार बेहेरा एक मामला रुजु करी अधिक तदंत चलाइथिबा बेले चढ़ाऊ समय घटनास्थल चंपट मारिथिबा फेरार अभियुक्त को गिरफ्त करने को चढ़ाऊ जारी रखी अबकारी विभाग। परवर्ती खबर मुर्गासाही निकट मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 3 मृत 3 गुरुतर। मर्मन्तुद दुर्घटना मयूरभंज जिला करंजिया थाना अंतर्गत मुर्गासाही निकट गत सन्धार भारसाम्य हराई एक ट्राक्टर केनाल भीतर को पशि जाइथिला। यह घटना 3 गुरुतर होता बेले 3 जनकर मृत्यु होता जनाଯାଇଛି। तेबे करंजिया ब्लॉक खड़ीकुदर गाँव वार्षिक क्रीड़ा उत्सव देखापी जाई सन्धार घर को फेरुवा बेले घटी यही मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना मृतकों मध्य जड़े नाबालक रही बेले दुर्घटना ट्राक्टर ड्राइवर मृत्युवरण करछंती। तेबे खबर पाई अग्निशम एवं आम्बुलांस सहायतार समस्त को उद्धार कर करंजिया मेडिकल भर्ती कराइथिला। तेबे डाक्तर सेठारे 3 जन को मृत घोषणा करथिबा बेले अन्य 3 जन को डाक्तर थाना डाक्तरखाना चिकित्सित होता नहीं जमापड़ी। एने गुरुवार 10 घटिका समय ए बाबद सूचना मिली। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला विशई ब्लॉक पाखर एक गोरु बोझे कंटेनर 19टी मृत और 6टी जीवंत गोरु उद्धार घटना अंचल चांचल्य सृष्टि करछि। घटनार प्रकाश बुधवार अपराह एक HI 38Y1654 कंटेनर यांत्रिक त्रुटि दीर्घ समय धरी राजपथ कड़े अटकी रही है। यही कंटेनर सजाड़ा गाड़ी चालक बहु चेष्टा करता ठीक हो पार ना। गुरुवार सकाळे प्राय 7टा बेले विशई ब्लॉक निकट ITI
ନିକଟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନରରୁ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଣ୍ଟେନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ନିବୁଜ କଣ୍ଟେନର ଭିତରୁ 19ଟି ଗୋରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ 6 ଗୋରୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଣ୍ଟେନର ଭିତରୁ ରକ୍ତ ମିଶା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବାରୁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟେନରରୁ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନ୍ୟ 6ଟି ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟୀ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଡ଼ା ପୋଲ ଉପରୁ ସୋନ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ମେଣ୍ଢାଖାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଅଚାନକ ଆସି ଜିରିଡ଼ା ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଘଟିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାକୁ କେହି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମର ଇନ୍ଦୁଶ୍ରୀ ସିଂ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦଳେଇ 11 ବର୍ଷରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାରିପଦାବାଡ଼ୁ ପପୁ ସିଂ 32 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଡି 11 AH 3020 ନମ୍ବର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। 2 ଛାତ୍ରୀ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଖୁଣ୍ଟାପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଡକାୟତିରେ ପୁଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୋରା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଗହଣା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାନବାହନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟାପୁର ଗାଁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ମିଶ୍ର 49-59ଙ୍କର ଘରକୁ 8 ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସୁଜାତାରାଣୀ ପତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବେତନଟୀ ଏସ୍ଡିପିଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ଉଦ୍ୟମ, ଛିନତାଇ ଏବଂ ଡକାୟତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବଜାରସ୍ଥିତ କଲେଜ ଛକଠାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଜୈନିକ ଯୁବକ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହିମାଂଶୁ ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଝିଞ୍ଜିରିବନ୍ଧ ସାହି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 9 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ସହରରେ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଦଳା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବକ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 40ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତି ପୂର୍ବକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। 40ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ଭତ୍ତା ଆଦିର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଥାଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଜମି ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଭରସଳ ଗ୍ରାମର ଚୟନିକ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଜିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଭରସଳ ଗ୍ରାମର ରାବଣ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 36 ବର୍ଷଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁଧବାର ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୂପଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନମ୍ବର ବିହୀନ ଏକ ମରମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛି ମରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଡ଼ିଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାରୁଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେଆଇନ ଭାବରେ ମରମ ବୋଝେଇ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାୟକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ତଥା ମାଲିକ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।